शेयर मार्केट दे विच पैसे कमाउण दे बहुत सारे तरीके आ, एक तरीका नहीं गा, बहुत सारे तरीके आ। सो ये जिहड़े बहुत सारे तरीके आ ना, इन्हां दा करके जिहड़े वीर भैण शेयर मार्केट दे विच आउंदे आ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वो की करते आ, कदे ऑप्शन बाइंग कर ली, कदे इंट्राडे कर ली, कदे स्विंग ट्रेड कर ली, कदे स्कैल्पिंग कर ली, कदे ऑप्शन सैलिंग कर ली, कदे पोजीशनल कर ली। सो कदे भी किसी एक चीज़ ते रोक के उन्होंने एक टाइम किसी भी एक चीज़ उन्हें दिता नहीं, 1 महीना 6 महीने या फिर 1 साल का। सो जो किसी एक चीज़ को आप रोक के टाइम देवांगे 6 महीने 1 साल या फिर घट्टो घट्ट 1 महीना भी, सो फिर अपन उस चीज़ के रिजल्ट मिलणगे, फिर अपना वो प्रॉफिट होना शुरू हो जाऊगा। पर जे आप कदे कोई चीज़ करांगे फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। देखो इंसान किसी एक चीज़ के प्रॉफिटेबल एक चीज़ के एक्सपर्ट बन सकता है, मल्टीपल चीज़ों के नहीं गा। जिवें देखो तुसी दुनिया के जिहड़े सक्सैसफुल लोग है वो देख लो, जे कोई तगड़ा कोई बिजनेसमैन है जितना रतन टाटा है, सो बिजनेस के एक्सपर्ट है, बाकी चीज़ों के नहीं। हुण जे कोई क्रिकेटर है जितना विराट कोहली लै लो, सो विराट कोहली क्रिकेट के एक्सपर्ट है, बाकी जिहड़े स्पोर्ट्स है उन्होंने एक्सपर्ट नहीं गा। सो इस तरह देखो हर एक इंसान जितना शाहरुख खान ला लो तुम, सो फिल्मों के एक्सपर्ट है, बाकी किसी चीज़ के एक्सपर्ट नहीं गा। सो हर एक इंसान किसी एक चीज़ के ही एक्सपर्ट हो सकता है, बहुत सारिया चीज़ों के एक्सपर्ट नहीं हो सकता। सो इस करके बहुत जरूरी है कि सारिया जिहड़ियां चीज़ां ना इन्हां दे विचों कोई एक चीज़ सिलेक्ट करना, एक चीज़ सिलेक्ट करना तो उस एक चीज़ सिलेक्ट करके उत्ते टाइम आप स्पेंड करना, 6 महीने या फिर 1 साल तक उन्होंने ट्राई करना। फिर उस तो बाद आपको पता लगूगा कि वो जी चीज़ है आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, प्रॉफिट करके दे सकती है या फिर नहीं। सो सब तो पहला सवाल, जो ये जिहड़ियां 6 चीज़ां तुहाडे सामने आउंदियां कि 6 तरीके है शेयर मार्केट दे विच पैसे कमाउण दे, सब तो पहला सवाल आ पैसा कितना तुहाडे कोल। जे देखो तुहाडे कोल 5 लाख तो ज़्यादा है, फिर इन्हां 6 ऑप्शन दे विचों सिर्फ 2 ऑप्शन पर ध्यान दो, ऑप्शन सैलिंग तो स्विंग ट्रेड। दोनों सेफ है, दोनों दे विच पैसा बनाना प्रॉफिट करना ईजी है, लॉस घट होंदे, प्रॉफिट इन्हां दोनों चीज़ों के विच ज़्यादा होंदे। जे 5 लाख तो ज़्यादा फिर स्विंग ट्रेड तो ऑप्शन सैलिंग तुहाडे वास्ते है। इन्हां दोनों के उत्ते ध्यान देना, इन्हां दोनों के विचों भी फिर एक आप सिलेक्ट करना, वो किद्दां करना उहदे बारे आपां अगे चल के गल करांगे। पर जे देखो तुहाडे कोल पैसा घट आ, जे तुहाडे कोल पैसा घट आ 1 लाख तो घट आ, फिर तुहाडे वास्ते ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग तो पोजीशनल ट्रेड, ये 4 चीज़ां हैं। सो इन्हां चारां दे विचों फिर तुसीं कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी है। सो हुण आपां गल करदे हां कि आपां सिलेक्ट किवें करनी है। सो सब तो पहलां आपां ला लैंदे कि तुहाडे कोल पैसे घट आ, 1 लाख तो थल्ले आ। सो 1 लाख तो थल्ले आ, तुसीं सब तो पहला जिहड़ा स्टैप आउंदा है जिहदे विच वधिया पैसा बनदा घट पैसे ना, वो ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग जिहदे विच आपां कॉल बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दे विच ट्रेड करते हैं, इनू कहते हैं आपां ऑप्शन बाइंग। सो ऑप्शन बाइंग दे विच आपां किवें करना है, टैसट किवें करना, सब तो पहले आपां अपने आप नूं टैसट करना कि ये जिहड़ी चीज़ आपां करन लगे हैं कि ये जिहड़ी चीज़ आपां नूं प्रॉफिट दे सकती है, प्रॉफिटेबल बना सकती है। सो आपां एक एक्सपैरीमेंट करना, ये नहीं कि आपां डे 1 तो ही जिन्ना अपने कोल पैसा हैगा ला के आपां शुरू कर देना कि आपां नूं प्रॉफिट हो जाऊगा। पहला आप एक्सपैरीमेंट करना, अपने आप को परखना। किवें परखना? एक इंडैक्स चुन लो, कोई एक इंडैक्स निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, एक चुन लो, एक लॉट दे नाल करो, एक लॉट दे नाल भावें जिन्ने दा मर्जी लॉट एक आउंदा है, 2000 का मिल गया, 3 का मिल गया, 5000 का मिल गया, 20 नवंबर तो बाद चलो महंगे हो जाएंगे, उदों आपां देखांगे किन्ने दा आउंदा है, बट जिन्ने दा भी मिलता है एक लॉट एक इंडैक्स निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, दोवां दे विचों एक चुन लो, एक लॉट, एक दिन दे विच केवल एक ट्रेड, भावें प्रॉफिट होए भावें लॉस होए, तो तरीका भी एक तरीका चुन लो। कोई भी तरीका वो तुहाडा हो सकता, हैमर, शूटिंग स्टार, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, इनसाइड कैंडल, या फिर तुसीं ला लो कि अपना काफ़ी वीर भैन अपने OI डेटा के नाल भी करते हैं। सो OI डेटा हो गया। सो कोई भी चीज़ हो सकती, कोई भी तरीका हो सकता, तुहाडा जिहड़ा पसंदीदा तरीका, तुहानूं जिहड़ा लगदा कि तुहाडे वास्ते उहनूं समझना ते उत्ते ट्रेड करना ईजी है, वो तरीका चुन लो। सो एक इंडैक्स, एक लॉट, एक ट्रेड, तो 1 महीना आपां इदां करना। 1 महीना ट्रेड एक जिहड़ी करनी, भावें प्रॉफिट होए भावें लॉस होए, ट्रेड इक्को ही करनी है। तुसीं एक एक्सपैरीमेंट करन दे जो अपने आप नूं परखण दा। सो ये जिहड़ा प्रोसैस है 1 महीना पूरा फॉलो करना ऑप्शन बाइंग दे विच। हुण 1 महीना जो तुसीं फॉलो करोगे उस तो बाद तुसीं देखो, तुसीं स्टार्ट जो किया उदों किन्ने पैसे ही, हुण किन्ने पैसे है, 1 महीने दे विच किन्ने ट्रेड कीते, किन्ने दे विच प्रॉफिट होया ते किन्ने दे विच लॉस होया। सो इत्थों तुहानूं रिजल्ट पता लगूगा। जे तुसीं ओवरऑल प्रॉफिटेबल जो महीना खत्म होने तो बाद दैन गो फॉर इट, फिर तुसीं ऑप्शन बाइंग करो,
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ कि ऑप्शन बाइंग ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉफिटेबल बना सकती है। ਹੁਣ आ जाओ इंट्राडे ते। इंट्राडे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ है। इंट्राडे ਦੇ ਵਿੱਚ देखो स्टॉक्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ इंट्राडे ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਾ 5 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੈਸ ਮਨੀ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि देखो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਟਰਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਡੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਡੇ ਜੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਘੱਟ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇੰਟਰਾਡੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ। ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਡਬਲਿਊ ਪੈਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਡੇ, ਪਰਖਣ ਡੇ ਕਿ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਚੁਣ ਲਓ, ਨਿਫਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣ ਲਓ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਡ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ, 5 ਕਰਨੇ, 10 ਕਰਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਡੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਡੇ ਕਿ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੋਟ, ਦੈਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਡੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਨਿਫਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ। ਸੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਨਿਫਟੀ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਨਿਫਟੀ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ, ਵੀਕਲੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ। ਸੋ ਵੀਕਲੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ। ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ,
ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣ ਲਓ। ਹੈਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਕਲੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਬਲਿਊ ਪੈਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀਕਲੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਸ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ। ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਟਰਾਈ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਪਰ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟਿਕਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ।